여러분 안녕하십니까? 뉴스투데이 제주입니다. 밤사이 고온 현상이 계속되면서 사흘째 열대야 현상이 나타났습니다. 제주지방기상청은 밤사이 제주시의 최저기온이 25.2도를 기록해 열대야 기준인 25도를 넘었다고 밝혔습니다. 기상청은 오늘도 강한 일사로 낮 최고 기온이 33도를 웃도는 무더위가 이어지겠다고 예보했습니다. 정부가 지난 2015년 성산읍을 제2공항 부지로 발표했지만 지역 주민들은 후보지 선정이 잘못됐다며 3년째 반대하고 있는데요. 이에 따라 기존 타당성 용역 결과를 재검토하는 작업이 시작됐는데 주민들은 검증 과정의 공정성과 객관성에 우려를 나타냈습니다. 보도에 이소현 기자입니다. 국토부가 지난 2015년 11월 제주 제2공항 부지로 발표한 서귀포시 성산읍. 하지만 후보지 선정이 잘못됐다며 주민과 시민사회단체에서 반발하자 국토부는 지난해 타당성 용역 결과를 다시 검토하는 방안을 받아들였습니다. 입지 선정 타당성 재조사의 큰 틀은 4가지입니다. 자문위원회를 구성해 착수 보고를 한 뒤 다음 달부터는 입지 선정에 따른 자료의 적정성과 장단점 분석 등을 재검토합니다. 이후 소음과 접근성 평가 등 평가 항목 기준을 검증하고 마지막 4단계에서는 동굴조사 결과와 철새 도래지 역량 등 지역 관련 사항들이 포함됩니다. 기존 연구, 그다음에 또 거기에 수반되는 여러 가지 계획 및 법령을 검토할 예정입니다. 재조사 과정의 공정성과 독립성을 확보하기 위해 국토부는 사전 타당성에 참여했던 용역업체와 전문가를 이미 배제했고 과정을 주민들에게 공개하겠다고 밝혔습니다. 저희들이 이 착수보고의 타당성 재조사를 공정하게 진행하기 위해서 자문단을 구성을 추진하고 있습니다. 하지만 성산읍 반대위원회가 참여하는 검토위원회가 구성되지 않은 데다 석 달이라는 짧은 기간 탓에 재조사 과정의 공정성과 객관성을 놓고 주민들의 성토가 쏟아졌습니다. 검토위원회 운영 방안이 들어가야 되지 않습니까? 그것이 전혀 빠지지 않습니까? 어디 검토위원회 운영 방안이 어디 있습니까? 거기? 어떻게 지금 그 용역을 한 달 내에 재조사가 다 마쳐서 자문회의 결과가 나오겠습니까? 제2공항 입지 타당성 재조사에 대한 최종 용역 결과는 오는 9월에 나올 예정이지만 시작부터 공정성과 객관성 논란이 제기되면서 제2공항 건설을 둘러싼 갈등은 계속될 것으로 보입니다. MBC 뉴스 이소연입니다. 제주공항 주변 개발 구상안에 대한 주민 설명회가 시작됐습니다. 제주도는 어제 주시 월성마을을 시작으로 오늘 신성마을과 다호마을 등 5개 마을을 대상으로 한 주민 설명회와 오늘 18일 제주농업인회관에서 도민 설명회를 열어 제주공항 주변 개발 구상안을 설명하고 주민들의 의견을 수렴할 계획입니다. 제주도는 주민 의견을 바탕으로 오늘 10월까지 개발 구상과 기본 계획을 확정해 내년부터 사업을 추진합니다. 이슈의 핵심 인물을 만나서 직접 이야기를 들어보는 뉴스 주민 순서입니다. 청와대 국민청원 게시판에 올라온 난민 신청허가 필지 청원에 역대 최다인 70만 명이 넘게 서명했습니다. 답변 기준인 20만 명을 훌쩍 넘어서 조만간 정부나 청와대 관계자가 입장을 밝힐 것으로 보이는데요. 제주에서 심사를 받고 있는 예멘 난민 신청자인 이스마일을 김찬년 기자가 직접 만나봤습니다. 이스마일 씨는 예멘에서 이름을 막 알리기 시작한 젊은 기자였습니다. When someone call you and hey, if you will not stop your article, we will kill you or kidnap you. You can say the truth because it's war, and because this we escaped to save our life. The refugees application in Malaysia they didn't accept. There is a building for the UN there. They give you only car. They try to explain this before for you. They only give you a card and go home. After they open Jeju Island for the Yemeni people, it's like, a chance, second chance in the life.
예멘 난민에 대한 의심과 불편한 시선은 오해라며 예멘 현지 상황과 난민들이 처한 현실을 설명했습니다. There is a war happening. Who's fighting in the war? The men. They take a child to the war. What's going on with the young men? They will take them. You have to go to fight. You have to choose a side and fight with. That's what's going on in Yemen now. Because there's almost of the people outside Yemen, not only here, not only in Jeju Island. The Yemeni, in his culture, actually, give him work, he will work, he will feed himself. Because there's actually a lot of them, they ask for the work. From the first month they came here, it's not we will stay in South Korea forever, but until now we don't have any choice. No one pay for me, for food, for anything. Give me job, I will feed myself. The other guys of the Yemenis refugees, they find the wallet for Korean people and they take it to the police. No one will do this. I am very sure from this situation, no one will be thief. Even we are hungry. If there's any misbehavior from anyone, it's his mistake, his responsibility. Not the all, not the other, not the religion. The bad people, they are everywhere, in every religion. Not only in the Islam. 이스마일 씨는 난민 신청이 거절되더라도 한국에서 받은 친절은 잊을 수 없다며 꼭 고맙다는 말을 하고 싶다고 강조했습니다. I don't have any choice, but I will live and say thank you, Korea, for this time. Thanks for Korea for this time. There is no plan in my mind now. We are only innocent people. We are refugees, actually. Why they fear? I have to, anyone who stand against us, I have to thank them and respect them because this is them country. But they have to know that the humanity is above everything and we are only innocent people and we are only refugees. It's like this. MBC 뉴스 김찬년입니다. 제11대 제주도의회가 전반기 원구성을 마무리하고 본격적인 의정 활동을 시작했습니다. 도정 업무 보고에서 예멘 난민 대책과 행정체제 개편 문제가 집중 지적됐습니다. 홍수현 기자입니다. 제주도의 무비자 정책을 이용해 입국한 뒤 난민 신청을 한 예멘인은 483명. 이들의 거주와 취업 등을 놓고 가열된 논란은 첫 도정 업무 보고에서도 이슈로 떠올랐습니다. 자유한국당 김황국 의원은 이들의 불안정한 생계와 거주가 도민 삶에 영향을 끼칠 우려가 있다며 대책을 주문했습니다. 특히 여성분들 그리고 어린 학생들이 있는 학부모들은 굉장히 민감한 상황까지 와 있거든요. 아까 자율방범대라든지 이런 부분들이 협조를 구한다는데 그분들의 한계가 있습니다. 저희들도 그 취업지하고 숙소 위주로 해서 저희들 경찰청의 협조를 얻어서 저희들 순찰을 수시로 하고 있고. 지리하게 이어지고 있는 행정체제 개편을 놓고도 의원들의 질타가 쏟아졌습니다. 더불어민주당 정민구 의원은 제주도가 정부의 지방분권 로드맵만 쳐다보고 있다며 스스로 결론을 낼 때라고 지적했습니다. 특별자치행정국이 스스로 이걸 만들어 나가자는 거죠. 의회가 같이 하겠습니다. 이걸 같이 하자는 얘기죠. 저희들 도에서도 할 의향은 있는 겁니다. 그런데 그 적절한 시점이 언제냐? 시점을 말씀을 드리는 겁니다. 지금. 최근 논란이 되고 있는 해군의 강정기지 국제 관함식 개최와 관련해서는 제주도가 이미 지난해 정부에 신중한 검토 의견을 냈다고 밝혔습니다. 강정 지역이 갈등 지역이기 때문에 지금은 너무 이르지 않느냐라는 걸로 해서 신중히 검토하는 것으로 실무진 의견을 냈습니다. 그러나 내부적으로 행사 개최를 반대하지만 국제 행사인 만큼 정부에 도울 수 있는 것은 돕겠다고 밝혀 논란은 계속될 전망입니다. MBC 뉴스 홍수현입니다.
올해 2학기부터 고등학교 무상급식이 시행되고 모든 학교에 공기청정기가 설치됩니다. 제주도 교육청은 올해 1차 추경 예산안에 2학기 고등학교 무상급식 예산으로 37억 원을 편성했습니다. 또 미세먼지에 대비해 유치원과 초중고 특수학교 모든 교실에 공기청정기를 보급하기 위해 예산 55억 원을 편성했습니다. 여름철 발생하기 쉬운 해양 사고를 체험하며 신속하게 대응할 수 있는 안전교육 프로그램이 인기를 얻고 있습니다. 세월호 사고 이후 해양 사고에 대한 관심이 높아진 까닭입니다. 여수 MBC 조희원 기자입니다. 특수장비를 착용하자 눈앞에 가상현실이 실감나게 펼쳐집니다. 조난당한 선박에서 탈출해야 하는 위급한 상황. 조심조심 장애물을 치우고 바다로 뛰어듭니다. 이번에는 실습에 나설 차례. 한 명이 아프면 아픈 친구를 가운데에 널어주고 다시 나머지끼리 동그라미. 알겠죠? 차분히 안전요원의 설명을 듣고 풀장으로 뛰어들어 구명정에 올라탑니다. VR 체험과 실습을 동시에 할 수 있는 해양 안전교육 프로그램이 호남권에서는 유일하게 여수 지역 워터파크에 마련됐습니다. 실습은 물론 신기한 기기까지 사용할 수 있어 참가한 어린이들의 반응도 좋습니다. 이게 더 실제 상황 같고 더 실감나고 재밌어요. 바다에 빠졌을 때 이렇게 해야 된다는 그런 거예요. 여름철을 맞아 해양 안전사고에 대비하기 위한 체험교육 프로그램이 시민들의 호응을 얻고 있습니다. 2014년 세월호 사고 이후 국민들의 안전인식이 높아진 까닭입니다. 해양수산부에 따르면 해양 안전사고는 매년 증가하는 추세. 지난해에만 모두 3,160건의 사고가 발생해 최근 5년 동안 가장 많았던 것으로 집계됐습니다. 사고로 인한 사망 실종자도 한 해 동안 12%나 증가했습니다. 반복되는 해양 안전사고, 예방이 최선이지만 적절한 대응 능력을 키우는 일도 무엇보다 중요해 보입니다. MBC 뉴스 조희원입니다. 네, 오늘 아침도 대체로 맑은 날씨 보이고 있습니다. 하지만 오늘도 북부와 서부, 동부에는 폭염주의보가 발효 중인데요. 당분간 밤에도 기온이 떨어지지 않아 열대야가 나타나는 곳이 있겠으니까요. 건강관리 신경 써주셔야겠습니다. 당분간 고온 다습한 공기가 유입되고 강한 일사가 더해지면서 기온은 평년보다 높을 것으로 예상됩니다. 오늘 아침 기온 25도로 출발하고 있고요. 낮 기온은 33도로 어제보다 3도가량 높겠습니다. 다음은 자세한 지역별 날씨입니다. 북부 지역 오늘도 폭염주의보가 발효된 가운데 아침 기온 애월과 제주가 25도, 조천 24도로 출발하고 있습니다. 서부 지역의 현재 기온은 어제보다 1도에서 2도가량 낮게 나타나고 있고요. 한낮 기온은 어제와 비슷하겠습니다. 남부 지역의 현재 기온 25도 내외 보이고 있고 낮 기온 28도 안팎으로 전망됩니다. 동부 지역에도 폭염주의보가 발효됐고요. 구좌에는 구름이 많이 지나고 있습니다. 산간 지역은 오늘도 구름 많은 날씨 보이고 있습니다. 도서 지역 오늘 아침 기온 24도 내외 보이고 있고요. 낮 기온 27도에서 30도로 예상됩니다. 물결은 전해상에서 최고 2m까지 비교적 높게 일겠고요. 제주도 남쪽 해안가를 중심으로 너울로 인한 물결이 해안도로나 방파제를 넘는 곳이 있겠습니다. 해수욕장 이용객과 낚시객들은 안전사고에 각별히 주의하시기 바랍니다. 오늘 아침 제주공항은 구름이 조금 지나고 있습니다. 주간 날씨입니다. 당분간 맑고 밤낮을 가리지 않는 무더위가 계속해서 이어질 것으로 전망되니까요. 건강관리 각별히 신경 써주시기 바랍니다. 기상정보였습니다. 제주지방검찰청은 절대보전지역으로 지정된 부지에서 불법으로 건물 공사를 한 혐의로 62살 최모 씨를 구속 기소했습니다. 최 씨는 지난해 8월부터 제주시 애월읍 하귀리의 해안도로 옆 부지에서 건축 허가를 받지 않고 무단으로 건물 기초 공사를 한 혐의를 받고 있습니다.
오늘 새벽 4시 40분쯤 서귀포시 남원읍 위미 1위 교차로 인근 도로에서 21살 오모 씨가 운전하던 승용차가 신호등과 부딪히는 사고가 발생해 21살 이모 씨 등 2명이 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다. 경찰은 운전자 등을 상대로 음주 여부 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다. 제주지방법원 형사단독은 전자금융거래법 위반 혐의로 기소된 대학생 24살 김모 씨 등 4명에게 벌금 200만 원에서 400만 원을 선고했습니다. 이들은 지난 2014년 전화금융사기 조직원으로부터 통장 한 개당 20만 원씩을 받기로 하고 이른바 대포 통장을 만들어준 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 제주에서 불법 촬영을 하다 적발되는 사례가 줄어든 것으로 나타났습니다. 제주지방경찰청에 따르면 지난해 불법 촬영 적발 건수는 69건으로 2년 전부터 해마다 20%가량 감소했습니다. 뉴스투데이 제주였습니다. 여러분 고맙습니다.